الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى روح سيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي البعلوي وأصوله وفروعه وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وعمدتنا صاحب الراتب القطب الإرشاد الحبيب عبد الله بن علوي الحداد وأصوله وفروعه وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى روح الأولياء والصالحين والأئمة الراشدين ثم إلى روح والدينا ومشايخنا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا أجمعين ثم إلى روح أموات هذه البلدة من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة بنية القبول وتمام كل سحر ومأمول وصلاح الشان ظاهر وباطن في الدين والدنيا والآخرة دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدينا ولأحبابنا ولمشايخنا بالدين مع اللطف والعافية وعلانية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والموت على دين الإسلام بلا محنة ولا امتحان بجاه سيد ولد عدنان جامعة لكل نية صالحة وزيادة ومحبة بشرف الحبيب محمد صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عليم سر إلا تهديك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عليم سر إلا تهديك ستر عنا وعافنا واعف عنا
كلنا حيث كنا يا عالم السر منا نتاتك ستر عنا وعافنا واعف عنا كلنا حيث كنا يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة والقبول إلى حضرة الرسول خمسة سنة الفاتحة من أجل تعلم وتعليم تذكر التذكير والنفع والانتفاع خصوصا على صحيفة الكتاب والإمام الغزالي وسيف الرتيب الحبيب عبد الله بن علوي والحبيب علي بن محمد بن حسين الحبشي جميع شيخنا ومعلمينا ووالدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. رضي الله عنكم وقال رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Hadirin wal hadirat jamaah majelis ta'lim Miftahul Jannah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali di pertemuan kesempatan majelis rutin Sabtu siang kali ini, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmat yang begitu besar dan banyak kepada kita sehingga pada saat ini kembali dapat kita berkumpul di majelis yang penuh dengan keberkahan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita istiqomah untuk hadir di ini majelis dan mendapatkan kebaikan, keberkahan, kemudahan, keberuntungan, keselamatan dunia sampai akhirat. Amin Allahumma amin Allahumma amin ya rabbal hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali di sini kita akan membacakan kitab Ayyuhal Walad di halaman 31 ya. Nah, baris di bawah Ayyuhal Waladu itu. Nah, cuma kita flashback lagi ke belakang. Setiap kajian kita melihat di belakang dulu agar kita mengingat agar kita mengingat dan dengan harapan bisa mengamalkannya, bisa mendapatkan intisari dan bisa mudah bagi kita membantu untuk mendekatkan dan mengamalkan apa yang sudah kita pelajari di majelis ini tadi. Kemarin di pertemuan yang lalu, intinya ketika kita belajar di majelis, di samping kita belajar ilmu syariat itu ilmu yang diwajibkan yang ada di rukun Islam itu ya. Di antaranya salat, puasa, zakat, ya, naik haji. Begitu juga dengan ibadah-ibadah yang lain, bersedekah, ya, yang lainnya daripada ibadah-ibadah sunnah dari cabang-cabang rukun-rukun Islam itu. Maka di sana kita belajar juga ilmu tasawuf, ilmu tasawuf. Arti ilmu tasawuf itu ketika kita sholat, rukun dan syarat kita benar, hati kita benar kepada Allah, gitu ya. Jadi sesuai antara zahir kita dan batin kita. Maka di pertemuan yang lalu itu Imam Malik radhiyallahu anhu menyebutkan harus digabung, ya, orang yang beramal juga dia benar-benar hatinya karena Allah, harus itu ya. Jadi jangan
nanti dia cuma beramal saja, artinya dia mengejar dengan ilmu syariatnya, tapi dia tidak mengamalkan tasawufnya. Gak perlu dia dengan tasawufnya, penting dia beramal dohirnya saja. Nah ini kemarin disebutkan Imam Malik, orang ini sama seperti orang yang fasik nantinya, ya. Nah begitu juga orang yang melulu batinnya, batin saja, tapi dia tidak mau beramal secara zahirnya, nggak mau sholat, nggak mau puasa, nggak mau zakat, tapi batinnya aja yang dibenerin. Yang penting saya punya akhlak, yang penting saya hatinya karena Allah. Enggak, ini adalah orang yang kata Imam Malik kemarin disebutkan orang yang zindik, orang yang mempunyai kekafiran di dalam hatinya. Nah, orang yang benar adalah orang yang menggabungkan di antara itu. Ya dia sholat lima waktunya dijaga, tapi bukan lalai kepada Allah, benar-benar sholatnya dia perbaiki tiap harinya. Ya? Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan dalam Al-Quran apa? Ya? Di dalam surat Al-Maun, ya, ra'aital ladzi yukadzibu biddin. Bagi adzalika alladzi yad'ul wa la yahuddu ala ta'amil fawailun. Celaka orang yang salat. Nah ini adalah batasan. Allah menyebut celaka orang yang salat. Kalau orang yang nggak sholat itu sudah ditanya lagi, sudah celaka benar, gitu loh. Kalau kita oh celaka berarti dia orang sembahyang kayak usah sembahyang aja. Bukan ya. Allah menyebut itu celaka orang yang salat, apalagi orang yang tidak sholat. Orang makan itu boleh bisa penyakitan, apalagi nang kada mah. Jadi orang dari dulu kebanyakan makannya, apalagi nang kada sing makan bagian aja, begitu ya. Nah, jadi itu Allah sebenarnya menyebutkan celaka orang yang salat, artinya nih orang sholat aja harus benar-benar, jangan sholatnya doang. Fawailun lil musallin, siapa? Alladzina hum an salatihim. Allah sebutkan langsung sholat tapi hatinya lalai. Bagaimana orang hatinya lalai? Allah sebutkan lagi apa sambungannya? Alladzina hum yura'un, dia sholat tapi dia minta lihat sama orang lain. Nah, ya, dia sholat tapi tujuannya bukan Allah, itu riya namanya. Nih, artinya mengeluarkan segala upayanya, tapi ternyata itu hanya tameng saja. Nah, kalian hendak ajar kita supaya kada sakit benar ya. Iya lah. Bila masuk ke rumah itu ya lah senyum, pernah di kakarasi aja senyum tuh. Ya lah. Artinya apa? Nah ini bahaya orang semacam ini masuk juga dalam kategori munafik nantinya. Orang munafik itu apa? Yudhir bil Islam, apa namanya? Wa yubtinul kufra. Dia menampakkan keislamannya, pakaiannya Islam, KTP-nya Islam, omongannya Islam, di dalam hatinya dia tadi itu menipu dirinya. Artinya kenapa? Dalam batinnya dia tidak benar meminta kepada Allah, tidak benar dia tadi itu menyembah kepada Allah. Kenapa? Hatinya dipenuhi dengan kemunafikan, dipenuhi dengan kebusukan, yang dia sebenarnya beramal hanya zahir saja, tapi yang diharapkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak orang begini nih, ya. Bahkan minta maaf, dia lebih percaya dukun daripada Tuhan. Banyak semacam ini ya. Kalau sudah ada datang masalahnya, dia datangnya sama dukun dong. Dikasih mantra, dikasih apa namanya, jampi-jampi, dikasih apa ini syarat, dia percaya. Akun aja enggak gitu. Allah, kita makan ini. Jadi cuma cari kan di situ ada makanannya daging buaya, sebelit daging buaya. Dimakan daging buaya ya lah. Subhanallah. Tapi ketika lawan Allah Subhanahu wa taala, Allah janjikan ada orang yang ada di majelis ilmu ini adalah tamat surga Allah. Allah janjikan orang yang dia tadi itu datang ke majelis rezekinya dijamin ditanggung sama Allah.
Kadang dia kurang mempercayainya. Apa? Kasih turun majelis itu usaha aja. Baik bau guring, nah kadang semacam itu, padahal dia mengharapkan kebaikan yang dia dapatkan dari Allah Subhanahu. Jadi kita harus mengetahui hakikat semacam itu, hadirin wal hadirat. Nah maka dari itu, ketika kita tahu zahir kita ini dituntut oleh Allah untuk menjadi seorang hamba yang taat sama Allah, tapi jangan sampai sia-sia. Jangan sampai sekedarnya kita beramal, namun hatinya kita bukan untuk Allah Subhanahu Ta'ala, begitu ya. Nah kemudian orang yang bertasawuf ini intinya kata Imam Ghazali adalah dua ya. Orang yang kelihatan nampak orang itu memakai dengan ilmu tasawufnya bisa dikategorikan sebagai sufi nantinya. Ya. Jadi kadang harus orang itu alim dulu, kadang harus orang itu berpakaian dulu dengan pakaian istilah sufi dengan jubah sufi. Enggak, orang mengamalkan dua ini kata Imam Ghazali, versi Imam Ghazali bisa disebut dengan sufi. Yang pertama apa? Istiqamah. Al-istiqamah khairun min alfi karamah. Orang yang istiqamah dalam beramal itu lebih baik daripada dia memiliki 1000 keramat. Jadi istiqomah apa yang diamalkan? Fatihah 4 imbang maghrib, Fatihah 4 itu orang tinggalan sampai ke mati. Nah itu sufi. Orang yang membaca Al-Quran dibaca terus Al-Qurannya kadang ketinggalan, orang baca wiridnya dibaca terus, orang baca ratib-ratibnya dibaca terus. Pokoknya amalan yang bentuknya kebaikan yang ada sanadnya dari Rasulullah SAW dia kerjakan, diamalkan. Nah, maka dia adalah orang yang masuk dalam satu kategori orang yang sudah menjadi sufi. Kemudian yang kedua kategorinya tentunya ya, dia berbuat baik kepada Allah, tulus ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah dia husnul khuluq, baik akhlak bersama dengan orang-orang muslimin kepada seluruh hamba Allah Subhanahu wa taala. Khususnya kepada orang muslim. Nah itu, jadi dia istiqomah, pencak di hadapan Allah beribadahnya min ahlil kiblat. Pokoknya ahlil kiblat namanya. Pandak pesahapan loh bang. Bila sudah pandak pesahapan itu kadang kelihatan lagi kiri kanan dia sudah. Kadang bakal tergoda lawan siapa-siapa lagi sudah. Tujuannya Allah Subhanahu wa taala. Air matanya ini kada pernah dia teteskan untuk yang lain. Dia teteskan hanya takut dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada pernah dia merindukan kepada siapapun kecuali yang dia rindukan adalah ampunan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka itu ketika orang tadi itu sudah semacam itu, hadirat rindu hatinya itu dengan masjid. Nah, begitu ya. Ciri-cirinya nanti orang itu rindu hatinya dengan masjid. Kenapa? Di sana masjid itu tempat orang yang untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nanti katakan adalah orang yang nanti punya naungan khusus di hari kiamat adalah orang yang punya ta'alluq ikatan hatinya dengan masjid. Susah benar kalau sehari itu pada mampir ke masjid. Susah benar bagi dia tadi itu. Kalau nggak ada kegiatan yang disempatkan dirinya untuk datang ke masjid. Cuma untuk datang ke masjid ini yang dianjurkan adalah laki-laki. Kalau perempuan itu paling baik sholatnya, ibadahnya paling baik di dalam rumahnya. Semacam itu Rasulullah SAW mengajarkan. Kenapa? Khauful fitnah, ditakutkan nanti adanya fitnah. Fitnah itu bukan menyudutkan satu dan lain, bukan. Takutnya, apalagi di zaman akhir semacam ini ya, banyak orang yang hadir ke majelis, kisahnya aja ke majelis gue, apalagi nang anum-anuman, nak kemanaikkan jar majelis, ulun jarinya majelis ke masjid raya, sekalinya beguncingan lawan. Subhanallah, maka nang kuitan sadaka kurang mah bagusnya jareh anakku digawainya majelis kabjar. Sekalinya nambah majelisnya gue sebelah kanan, ini sebelah kiri. Allah ya, jadi khauful fitnah, ditakutkan daripadanya fitnah. Nah maka ketika itu timbul di dalam hatinya
dan nampak di dalam kesehariannya dia beribadah kepada Allah dan baik juga kepada makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa taala, didasari dengan hati yang tulus dan ikhlas, begitu ya. Didasari dengan hati tulus dan ikhlas. Contohkan betapa mudahnya Rasulullah SAW menyebutkan ya, gampangnya seseorang ini untuk masuk surga. Contoh, Rasulullah SAW bersabda, apa kata Rasulullah? Ra'aitu rajulan, aku melihat seseorang yataqallabu fil jannah. Orang ini dimasukkan oleh Allah di dalam surga. Rasulullah melihat ada seseorang di Rasulullah dimasukkan Allah dalam surga. Fi ghusni syaukin. Kenapa? Sebab dia masuk surga. Karena dia mengambil satu ranting kayu yang ada durinya di jalan. Qata'ahu min tariqil muslimin. Tujuannya apa? Supaya menghindarkan orang muslim itu terkena dengan duri yang ada di ranting kayu tersebut. Gampangnya berbuat baik lawan sesama muslimin. Nah, jadi di jalan itu ada ranting kayu, ada durinya, ambil ke pinggiran. Niatnya apa tadi? Supaya orang muslim ada terganggu lawan duri tadi. Masuk surga Rasulullah SAW. Nyamannya berbuat baik, apalagi nambah masak ya kalau ibu-ibu jangan sampai habis di muka lawak aja. Nang dihiga mencium itu udah diantari lah. Itu hadapnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya mereka merasakan juga apa yang kita dapatkan, begitu ya. Khas misalkan ada lagi anak yatim, ya, atau fakir miskin, atau orang yang tidak mampu, janda yang tidak mampu, sudah tua, tidak bisa bekerja. Bagaimana? Kita bantu hadirin wal hadirat. Jangan menunggu. Ikan dapat BLT semalam dia bertahun. Jangan menanggung BLT. Keluarkan dari apa yang kita punya hadirin wal hadirat. Ya, kasih bagi mereka yang tidak mampu daripada umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah SAW lagi bersabda misalkan ya, bagaimana kasih sayang orang yang kepada anak yatim itu akan menyebabkan orang juga masuk surga. Ya, katanya apa? Satu, kata Rasulullah SAW, man masahala ra'si yatimin, orang yang mengusut kepala anak yatim, mengelus rambut daripada anak yatim. Artinya apa? Sayang lawannya. Kenapa jadi sayang anak yatim? Oh, kasihannya lah, masih halus, sudah ditinggal mati oleh ayah. Nah, ini anak yatim yang dimaksud ini pula adalah anak yatim yang baru balik. Amun yang sudah 70 tahun anak yatim sebenarnya anak yatimnya lah. Maksudnya anak yatim yang belum balik. Nah, kadang-kala lagi mencari uang, kadang-kala menafkahi dirinya dan ditinggal mati oleh ayahnya, gitu ya. Akhirnya apa? Nah, kasihan ini orang. Didatangi, disayangi, kemudian apa? Dielus rambutnya saja, kata Rasulullah SAW. Bayangkan. Belum dia memberinya duit, belum dia menyayanginya, memperhatikannya. Nih anak yatim yang tinggal mati oleh ayahnya. Apa? Belum lagi memberi duit, belum. Cuma jangan kawat itu dielus kepalanya jurugi, bang duit yang dielus saja lewat anak yatim dielus. Pernah ingat bang sabda Nabi dan Nabi siapa yang mengelus kepala anak yatim? Kata Allahu lahu, Allah mencatat atau Allah memberikan pahala bikulli sya'aratin, setiap rambut anak tersebut marrat alaiha, yang dia lewati dengan tangannya tadi, asyru hasanatin, 10 kebaikan. Satu biji rambut anak yatim tadi dibalas 10 kebaikan oleh Allah SWT. Nah, kita khususkan kali lambatnya. Jadi kan lebih belajar bila mengusut kepala anak yatim, suruh ini melambati dulu rambutnya aja, atau cari anak yatim yang melambat rambutnya. Kenapa? Banyak pahalanya. Nah, ini Rasulullah SAW menyebutkannya, kita menyentuh kepalanya dan mengasihinya tadi lah. Nah, artinya diberikan pahala yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita mengharapunya, apalagi kita memperhatikannya. Apa aja Rasulullah? Ana wa kafilul yatim kahatin fil jannah. Aja Nabi, aku di dalam surga nanti kayak ini. Araknya lawan orang yang baik lawan anak yatim. Nah, kayak ini. Artinya parah banget lawan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Banyak ya itu di barang-barang rumah kita, di lingkungan kita ada anak-anak yatim itu ya, perhatikan. Itu bagaimana orang yang menjadi, kata Imam Ghazali, sebagai orang yang sufi adalah dengan dua perkara ini. Pertama, dia benar-benar taat sama Allah, zahiran wa batinan. Kemudian dia baik dengan makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Nah, selama makhluk itu menyenangkannya tadi, artinya berbuat baik lawan makhluk itu, malah yukhalifu syar'a. Batasannya apa kemarin kata Ghazali? Batasannya yang penting jangan melewati atau melampaui mengangkangi syariat. Nah, itu kada perlu. Ya. Ada orang gue undangan acara perkawinan orkestra. Allah, tuh. Datang kita ngarang tetangga, ngarang keluarga, datang datang juga. Cuma seperlunya aja. Yalah. Kenapa? Ada orkesannya. Kenapa? Karena ada orkesannya. Di situ ada babinian bersalawar handap bernyanyi. Kada cukup pilihan bersalawar handap aja, rambutnya terbuka. Kada cukup rambutnya terbuka aja. Oh mah, bencong datang juga bernyanyi. Apa kita yang menyikapi itu ya? Oh, karena nyaman mau kada datang, datang sudah makan, bari hadiah atau bari apa namanya amplopnya, boleh gitu. Jangan obat duduk di panggung. Apalagi nang lelakiannya tuh menyewer pulang, nah abang kopi haji menyewer, Allah lah. Ini lagi viral-viral pun, nambah binian pulang penyanyi macam-macam mau dinyanyikan pulang lah. Ibu-ibu tuh hantak-hantak, joget-joget terapi karena bagus bahasa. Anallah ada ya. Nah, jadi kita berbuat baik kepada makhluk Allah dianjurkan. Tapi jangan sampai membuat senang makhluk Allah itu yukhalifu syara, menyalahi daripada syariat. Para keluar waktu sembahyang, misalkan baru sembahyang lagi, ada nang boy panderan aja, atau ada nang boy bacatur, ada nang boy permainan, ada nang boy perjalanan. Ada yang menjaraknya pemboy perjalanan, tapi sembahyang baru kena dulu sembahyang dulu, untung sembahyang ayo hasil. Nah begitu ya. Nah, maka dari itu hadirin wal hadirat, jangan sampai kita tertipu dengan perkara-perkara ini. Jadi ada batasannya. Hak Allah harus didahulukan daripada hak manusia, gitu ya. Jangan beralasan kena hak asasi manusia. Nah dulu hak asasi manusia. Hak Allah dulu, baru hak asasi manusia, begitu ya. Nah kemudian masuklah kita kembali kepada kajian kita kali ini. Tentang masalah-masalah yang ditanyakan nantinya ya. Nah kemarin kan disebutkan juga oleh Imam Ghazali, ada yang bertanya apa itu istiqomah. Istiqomah itu adalah orang itu mengalahkan dirinya, mengalahkan hawa nafsunya demi meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ditanya tentang ubudiyah. Ubudiyah itu apa? Seorang hamba itu kayak apa? Hamba itu harus dia menjaga perintah syariat, harus dia ridho, senang dengan ketentuan dan pembagian dari Allah. Kemudian harus dia dari itu meninggalkan kesenangan dirinya demi mendapatkan ridha Allah. Kemudian ditanya lagi apa itu tawakal? Pasti nanti godaannya seorang hamba itu ada di tawakal. Kayak kalau hendak ridho aja, kalau hendak turun ke majelis, amun pemasukan sedikit kayak ini, nah amun turun ke majelis kada dapat apa-apa lagi. Nah di sanalah diuji seorang hamba itu dengan tawakal. Apa arti tawakal? Wa ayastahkima i'tiqaduhu billah, dia pasrah i'tiqadnya, keyakinannya kepada Allah fima wa'ada, apa yang sudah ditentukan dan dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam keyakinannya apa? Dia meyakini bahwasanya apa yang akan sampai kepada dia tidak bakal sampai kepada orang lain, dan apa yang sampai kepada orang lain tidak bakal sampai kepada dia. Itu artinya tawakal. Nah, cuman apa? Tetap juga berusaha. Nah begitu ya. Hanya pasrahkan semuanya kepada Allah. Jangan jadi kita sudah itu jangan harus coba obat lagi garing esok mati. Nah, jadi tetap juga obat, sisanya tawakal kepada Allah. Nah, tetap juga berusaha berjualan, tapi jangan
mengatur rezeki tersebut yang akan diberikan oleh Allah. Artinya pasrah, terima, legowo apa yang dikasih sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika tawakal sudah bisa dilewati, orang itu bisa menerima apa yang dikasih sama Allah. Nah, diuji lagi manusia itu, hamba itu dengan ikhlas nantinya. Benar gak karena Allah? Nah, begitu ya. Benar gak karena Allah Subhanahu wa taala? Ya? Apa karena minta sanjung, minta puji kepada manusia? Itu dengan riya kemarin ya. Nah, kemudian kata Imam Ghazali itu di halaman 31 di bawah, ayyuhal waladu, wahai anakku, wal baqi min masailika, yang tersisa daripada masalah-masalah yang akan kau tanyakan, kata beliau, ba'duha masturun fi musannafati fattubhu thammata. Ya, sebagiannya sudah aku tuliskan di dalam karangan-karangan kitabku, maka bacalah engkau atau carilah di dalam itu. Ya. Maka Imam Ghazali, sebagian daripada masalah itu nanti sudah aku tuliskan, sudah aku karangkan di dalam kitab-kitabku, di antaranya kitab Minhajul Abidin dari Imam Ghazali, kitab Bidayatul Hidayah, di antaranya lagi kitab Ihya Ulumuddin. Nah, di sana nanti engkau akan mendapatkan jawaban-jawaban dari seluruh masalah-masalah. Nah, makanya menuntut ilmu itu bertahap ya, kalau mulai lagi halus kitabnya, benaik tingkatan, jadi pengetahuan itu bertambah. Jangan langsung meloncat nih, ada ngerti apa-apa langsung belajar tentang ilmu ketuhanan nanti jadi harus belajar petiti di Imam Ghazali mengajari ya. Wa kitabatu ba'dhiha haramun, dan sebagian juga dari Imam Ghazali menulis daripada sebagian masalah itu yang akan engkau tanyakan itu haramun, haram. Nah, ada juga di sini artinya kayak ini. Segala sesuatu itu ada yang bisa ditulis, ada yang tidak bisa ditulis. Ada yang bisa diungkapkan, ada yang tidak bisa diungkapkan, begitu ya. Nah, yang itu ilmu dzauq yang dimaksud oleh Imam Ghazali. Nah, jadi ilmu dzauq itu apa? Ilmu rasa. Kayak Nabi kalau sudah istiqomah sembahyangnya, berzikirnya, beramalnya, nah, maka dia akan merasa hal yang ada di dalam batiniah dia itu terbuka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu jadi Imam Ghazali kadang-kadang ditulisakan, kadang-kadang diungkapkan, kadang-kadang diterangkan, karena itu adalah ilmu rasa. Paham lah? Sama kekanakan boy kata penelitian gula itu rasanya apa? Dia paling tahu menjawab rasanya mah. Jangan kekanakan itu belum kada percaya terangkan pakai apa? Manisnya itu berang. Kau lebih menerangkan. Nah, makan seorang nyawa dia jawab rasai dia manisnya apa ya kok? Itu ilmu yang tidak bisa dikasih tahu dengan tulisan, dengan ungkapan. Yang harus apabila orang itu ingin tahunya, maka dia harus merasakan dan melewatinya, gitu ya. Nah, itu yang disebut dengan Imam Ghazali tadi. Atau ilmu mukasyafah, orang yang terbuka nantinya hijab kepada Allah SWT. Nah, inilah yang tidak dilewati oleh orang-orang yang hanya mengamalkan kitab dan sunnah. Selokannya kitab dan sunnah, kitab dan sunnah, kitab dan sunnah. Ya? Maka dia tidak akan tahu bagaimana orang yang berjalan dengan orang yang tidak berjalan, tidak akan tahu. Orang yang merasakan dan orang yang tidak merasakan tidak akan mengerti dengan hakikatnya, gitu ya. Ikmal anta bima ta'lam. Nah, ini seterusnya itu Imam Ghazali mengartikannya supaya kita dapat nih lawan rasa itu kayak apa? Jadi ikmal anta bima ta'lam, amalkanlah apa yang engkau ketahui daripada ilmu pengetahuan. Apa yang sudah kita tahu? Apa yang sudah kita dapat? Tentang ikhlas, bagaimana kita ikhlas, tentang berbuat baik dengan makhluk Allah, bagaimana kita cara berbuat baik, apa yang kita dapatkan daripada nasihat-nasihat kita amalkan. Nah, lihat kasyifalaka, kau akan dibukakan oleh Allah. Malam ta'lam, apa yang tidak akan engkau ketahui, apa yang tidak engkau ketahui atau yang belum engkau ketahui. Nah, itu. Jadi orang kalau hendak menambahi pengetahuannya
atau mendapatkan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala, caranya adalah mengamalkan dengan ilmu yang sudah dia ketahui dan sudah dia dapatkan. Ayyuhal waladu, wahai anakku, kata Imam Ghazali, ba'dal yaum, setelah ini, la tas'alni ma ashkala alaika illa bilisanil janan. Setelah ini janganlah engkau bertanya kepadaku, ma ashkala alaika, apa yang membuat sesuatu yang muskil. Jangan bertanya kepadaku sesuatu yang muskil. Muskil itu artinya nang sulit, nang susah, yang tidak bisa kau pecahkan. Alaika, atasmu, illa bilisanil janan, kecuali dengan lidah sanubari. Ya tadi pertanyaan rasa tadi. Jangan dicampakuni jadi sidin lawan aku masalahnya itu karena masing-masing. Liqaulihi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairan lahum. Allah Ta'ala pun menyuruh kepada kita, dan kalau sekiranya mereka bersabar, Allah menyuruh sekiranya mereka bersabar sampai kalian atau kamu keluar menemui mereka, sesungguhnya itu adalah lebih baik bagi mereka. Nah ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan walau annahum sabaru, seandainya mereka itu sabar, hatta takhruja, sampai engkau ya Muhammad keluar atau berdakwah kepada mereka, lakana khairan lahum, maka mereka akan mendapatkan kebaikan. Nah, jangan terburu-buru dulu. Jangan terburu-buru, sabar. Mengaji itu sabar. Jangan langsung hendak naik tingkatan, langsung hendak bertakun atau sesuatu yang muskil. Paham ya? Kenapa? Allah juga memerintahkan kepada kita untuk sabar. Sampai ada waktunya enak sampai kepada kita. Nah, ketika sudah terbuka sanubari kita, sudah terbuka daripada hidayah di dalam hati kita, di sanalah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jawabannya. Gitu ya. Waqbal nasihat Khidir, dan terimalah nasihat Nabi Allah Khidir alaihi salam. Hina qala, ketika dia berkata, fala tas'alni, janganlah engkau bertanya kepadaku an syai'in, daripada sesuatu, hatta uhditsa laka minhu dzikra, sehingga aku menerangkan kepadamu. Begitu ya. Jadi kalau ada perkara yang tidak pas dengan kita yang ada di mata, tidak cocok dengan kita, atau muskil pertanyaan dalam hati kita dengan perkara yang tidak nampak bagi kita, jangan terburu-buru bertanya, jangan terburu-buru memikirkan, tapi sabar, Allah akan beritahu kepada kita tentang itu semua nantinya, gitu ya. Jadi hikmah di dalamnya itu. Fala tasta'jil hatta tablugha awanahu, dan janganlah terburu-buru hatta tablugha awanahu, sehingga kamu mencapai daripada masanya, ada wayahnya. Yukshafu, akan diterangkan atau diungkapkan, laka bagimu, wa tarahu, dan kamu akan dapat melihatnya. Ini sebagian orang yang kada percaya lawan hari kiamat, kada percaya lawan surga dan neraka, bahkan kada percaya lawan Tuhan, ateis karena kada percaya lawan hari pembangkitan. Sabar, belum wayahnya lagi, karena sudah sampai di kuburan, lo tahu, sudah sampai di barzakh, lo tahu, sudah dimasukkan dalam neraka Allah, lo tahu. Nah, maka dari itu, naudzubillah, mudah-mudahan kita diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu. Semuanya itu akan sampai waktunya dan akan dibuka sama Allah Subhanahu wa taala. Akan diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saurikum ayati fala tastajilun, maka janganlah kamu minta kepadaku mendatangkannya dengan segera. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan itu.
Ditegur, jangan hendak minta dengan segera, kawan. Situ sini, nah ada kawan. Artinya kita memaksa kepada Allah untuk dibukakan. Kenapa yuk jadi kada kawan? Apakah Tuhan kada sanggup? Nah, begitu ya. Apakah Tuhan kada sanggup? Bukan, karena kita adalah makhluk Allah yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang namanya makhluk diciptakan itu ada batasan. Namanya aja diulang, namanya aja diciptakan pasti ada batasan-batasannya. Berbeda lawan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuhan yang menciptakan segalanya, yang mengatur segalanya, maka tidak bisa diraba bahkan dengan otak kita sendiri. Jadi tidak ada istilahnya tidak masuk akal juga. Tapi akal kita yang tidak sampai. Belum dibejar kada jauh-jauh memikirkan kisah Isra Mi'raj. Para pelajar Isra wal Mi'raj ini dipakai Nabi Muhammad itulah. Nah, coba bayangkan biar. Allah menceritakan Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa. Orang dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa zaman dulu berbulan-bulan baru sampai. Allah menyebutkan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu sepertiga malam saja. Bolak-balik. Ada masuk akal ya? Otak kita ya kan berpikir. Timbah itu lagi tidak hanya ke masjid dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa saja, Rasulullah diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala Mi'raj ila Sidratil Muntaha, lewat langit 1, langit 2, langit 3, langit 4, langit 5, langit ke-7 sampai ke Sidratil Muntaha. Bertemu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menerima perintah salat semuanya. Diceritakan lengkap, masuk surga, masuk neraka, melihat kejadian semacam itu. Dalam satu malam aja sudah balik lagi Rasulullah SAW. Bahkan sahabat mengatakan tempat pembaringan Rasulullah ini masih hangat. Ya, percayakah kada? Percayakah kada? Kan begitu tuh. Kalau dikali dengan akal kita, perkara Isra Mi'raj itu perkara yang masuk akal. Tapi kita punya akal tidak sampai, maka disuruhlah kita memindahkan akal kita yang tidak sampai itu ke sanubari hati kita. Nah, inilah yang bisa menembus dengan yang namanya keimanan. Maka ketika pulang Rasulullah SAW didustakan oleh seluruh orang kafir Quraisy, dianggap sebagai orang gila, maka Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, lebih dari ini wahai Rasulullah, saya percaya, saya mengimaninya. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang kau ucapkan adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin bagi kita susah dan tidak mungkin, tapi bagi Allah itu adalah perkara yang sangat mudah. Bayangkan biarnya mulai kadang sampai abah mama kita kawin ada bahandakan dalam alut pulang. Bayangkan beganal, siapa nama beganal? Siapa nama mama kami? Sebut aja. Kemudian keluar lagi, masuk ke alam dunia. Mulai nang ada ngerti apa-apa. Ibarat kita nih dijulungi ya, kalau lawan bara api ya ditakut juga. Nah, kan adalah waktu halus dijulungi duit gue 1 juta dirabit-rabitnya. Ada ngerti apa-apa sampai mendapatkan pengetahuan, mengerti dengan segala sesuatu. Siapa yang mengatur itu? Allah Subhanahu. Kemudian Allah matikan lagi, gampang apa tidak? Gampang. Allah hidupkan gampang, Allah matikan gampang. Apalagi Allah cuma menjalankan saja. Coba bayangkan, dari yang kadarnya bisa jadi anak, bagi Allah gampang apa tidak? Gampang, apalagi cuma menjalankan aja.
Rasulullah dijalankan dari dunia sampai ke Sidratul Muntaha. Bagi kita tidak mungkin, tapi bagi Allah sangatlah mungkin. Maka Allah menyebutkan dalam Al-Quran, Subhanalladzi, Maha Suci Allah bagi orang yang mendustakannya. Kenapa? Asra, Allah yang menjalankan. Kalimatnya bukan saro. Kalau saro itu Rasulullah yang berjalan. Tapi Rasulullah bukan Rasulullah yang berjalan. Allah menegaskan asra, aku yang menjalankan ya Allah. Pegang. Nah, dan Tuhan lah. Kalau aku yang menjalankan siapa? Yang protes ya Allah Ta'ala. Aku yang menjalankan daripada hambaku, yaitu Nabi Muhammad SAW. Nah, makalah disebut dengan peristiwa Isra wal pilihan hamba dari Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Kasih contoh lagi. Ada buaya semut, tahu kan semut tak? Samut nih buaya ada di Bandara Juanda Surabaya. Di Bandara Juanda Surabaya. Naik samut nih buaya. Awak orang yang hendak berangkat dari Surabaya ke Banjarmasin. Pastinya kalau di bandara naik apa? Pesawat. Sekalinya naik samut nih ke baju orang untuk masuk kantong kan? Orang ini sudah masuk naik pesawat sampai ke Banjarmasin. Pemberangkatan dari Surabaya Banjarmasin 45 menit sampai. Ya lah. Sampai di Banjarmasin samut dari buaya 45 menit. Bayangkan mau samut ke jalan bulan mulai Surabaya ke Banjarmasin berapa tahun, beribu tahun hanya sampai. Tapi samut gak ada berjalan seorang di bawah. Subhanallah. Rasulullah pun Isra wal Mi'raj dipersiapkan oleh Allah. Kendaraannya buruk yang kecepatannya itu sekedap daripada mata kita sudah berapa mil daripada jauhnya perjalanan. Tidak kelihatan lagi sudah. Artinya sangat cepatnya disiapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, sekalinya sampai di Banjarmasin, naik pulang samut tuh ke baju orang. Orang tadi berangkat pulang mulai Surabaya ke Banjarmasin, dari Banjarmasin ke Surabaya. Boleh kayak samut tadi pulang ke Surabaya. Anggap 2 jamnya kalau bolak-balik dari Banjarmasin Surabaya. Sampailah si samut tadi di Bandara Juanda pulang, turun samut pada baju orang, tamulah samut ini lawan samut-samut yang lain. Bagi saya, mereka menjadi samut kan tahulah. Aku tadi imbah perjalanan ke Banjarmasin 2 jam bolak-balik. Aduh, setelah ikamnya jadi samut. Kenapa? Karena yang menerima adalah akal dan otaknya samut. Ada mungkin sama kita kalau kita pakai akalnya kita ada mungkin kenapa? Akal kita yang kadang sampai untuk menerimanya, maka dipindahkan daripada akal kepada hati kita. Kenapa? Allah yang memperjalankan. Seperti paham Pak? Nah, begitu adalah itu pentingnya keimanan yang ditanamkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita kadang-kadang semacam ini, goyah banget hati kita. Digoda orang sedikit, diajak ngomong orang sedikit saja bisa berubah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di zaman ini macam-macam orang menyerang Islam ini dari akidahnya, dari ajarannya, dari ilmunya. Supaya apa? Supaya kita ini tidak lagi di bawah jalurnya, jalannya Nabi kita Muhammad SAW dan orang-orang salihin. Nah, mudah-mudahan kita diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jadi Imam Ghazali tadi jangan terburu-buru bertakbir nama itu. Nah, kenapa? Takutnya kita kadang belajar lagi sesatnya nama takbir. Lah sekalinya aja muncul juga sekalinya nama itu aja. Nah, kenapa? Karena kita kadang mengerti daripada hakikatnya. Jadi yang perlu kita pertanyakan tadi apa? Kayak apa cara ikhlas, kayak apa cara bertawakal, kayak apa cara istiqomah, kayak apa menjadi orang yang baik, kayak apa cara beribadah yang baik. Itu aja yang ditakuni Imam Ghazali. Masalah yang gaib belum dibuka sampai Allah, jangan terburu-buru bertakbir. Kenapa? Karena takutannya kita tak ambil dan tak yakini, akhirnya apa? Berubah akidah kita nantinya. Begitu ya. Nah. Kemudian lagi fala tas'alni qabla waqti. Janganlah engkau bertanya sebelum waktunya datang. Wa tayakan annaka la tasil illa bisair.
Dan yakinlah sesungguhnya tidak akan sampai itu tersebut kecuali kepada orang yang sudah berjalan. Nah di sini kalau ikan berjalan aja, kena sampai aja waktunya akan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada berjalan kada tahu kisahnya. Orang nih kada bisa umroh, biar berkisahnya kayak apa di sana. Ada menarik kisahnya, kenapa? Kada tahu lagi berarti. Kalau orang yang di sana sampai membawa kisah, nah nantinya berkisah. Kenapa? Punya langsung menyaksikan. Beda orang yang berjalan dengan orang yang tidak berjalan. Jadi kita istiqomah aja. Nah, akan dibukakan dan kita akan tahu rahasia-rahasia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di qaulihi ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berfirman, awalam yasiru fil ardi fayunduru, kata Allah. Dan apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di muka bumi lalu memperhatikan? Orang yang berjalan dia akan terus banyak melihat, mengetahui di sana, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita hidayah, kebaikan, keselamatan dunia sampai akhirat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan kita istiqamah, jadikan kita sebagai orang-orang yang diberikan ridho oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala fid din wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Iya kan, ya harus dari salat mustaqim, salat Nanti soal ada yang perlu dibahas, ditanyakan, silakan. Ibu-ibu atau bapak-bapak silakan, ada yang ditanyakan. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Sudah? Lagi tidak? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada halaman 15 yang paling atas ini ada berbunyi, lalu beliau bersabda, maksudnya lalu Rasulullah bersabda, sebaik-baiknya lelaki adalah ia Sayyidina Abdullah bin Umar, jikalau ia selalu sholat di malam hari. Semenjak itu Sayyidina Abdullah bin Umar yang jarang tidur di malam hari kecuali sebentar. Dan seterusnya, dan Nabi pernah bersabda kepada seorang lelaki di antara para sahabat beliau, "Hai Fulan, janganlah kamu banyak tidur di malam hari, karena sesungguhnya banyak tidur di malam hari akan membiarkan pelakunya menjadi miskin pada hari kiamat." Nah, itu yang ingin saya tanyakan adalah apa yang maksud dengan akan menjadi miskin pada hari kiamat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi Rasulullah SAW ini bahkan mewajibkan di dalam dirinya untuk melaksanakan salat tahajud, ya. Di dalam diri sidin mewajibkan kepada dirinya untuk melaksanakan salat malam itu. Bahkan Sayyidah Aisyah itu selalu merasa iri dengan Rasulullah SAW itu karena seringnya Rasulullah SAW melakukan sholat di malam hari, begitu ya. Artinya di sini ada anjuran dari Rasulullah SAW untuk kita untuk menghidupkan malam kita dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya dengan sholat, khususnya dengan sholat. Nah, maka kita lihatlah dari mana sih kita harus mengerjakan itu. Harus kita membiasakan diri kita bangun tengah malam untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Rasulullah langsung menyinggungnya dengan sahabat Rasulullah. Karena di antara sahabat Rasulullah SAW itu yang paling cerdas, di antaranya yang paling cerdas, orangnya muda, cerdas, ya. Orang muda semua sudah dianggap tua oleh para sahabat yang lain karena kecerdasannya, karena kealimannya. Maka Rasulullah langsung ambil contoh di sana. Rasulullah, nih lihat ikan Abdullah bin Umar nih sini lihatin, orangnya paling afdol, paling alim, luar biasa sudah Rasulullah, amalnya luar biasa. Apalagi, nah begitu ya. Apalagi kata Rasulullah, andai kata Abdullah bin Umar ini kada ketinggalan sholat malamnya. Rasulullah SAW itu memotivasi, jadi nak kada sembahyang malamnya nak. Lama. Belum bisa dulu Bu di pesantren itu, ya. Jadi setiap tahun bagi rapot itu, santri itu dikumpulkan sama ini Pak. Nah, dikumpulkan seberataan Bu. Jadi istilahnya itu yaumul hisab, ya? Hari hisab kita. Rapot itu hendak dibagikan tuh dikumpul di sini. Nah, jadi ustadz kita membaginya satu persatu tuh, dipanggillah nama. Fulan maju, ambil rapotnya, maju Bu. Ustadz tuh matanya menceleng sudah Bu. Karena menceleng rapotnya kalau. Nah, dibacakan sini nih nilai ini, nilai ikam fikihnya 9, syarafnya 8, ininya ini. Nah, jadi yang lain enggak ada. Nah, sekalinya Bu, ada nilai kawan ini tadi dibacakan nilainya bagus-bagus. Sekalinya dibaca sidin. Tauhidnya 99 ya sidin. Bagus 99. Sekalinya rapotnya gue ditapakan sidin ke muha santri. Wah, tapakan sidin. Kenapa di sidin menambahi 1 dia lagi ada awak? Menang dapat 2, dapat 3 nih Bu. Enggak tahu lagi 99 sudah disariki guru bahasanya. Jadi 6 dapat 2 dapat 3 ini apa lagi? Begitu ya. Jadi Rasulullah SAW ngambil contoh Sayyidina Umar bin Sinin, orang afdol, orang luar biasa. Abdullah bin Umar bin Sinin, seandainya dia bangunnya malam selalu sholat tengah malam. Nah, jadi nabi poler-poler nih nolak lah, jangan nabah kita nih aja. Ini Rasulullah SAW caranya, artinya memberitahu pada sahabat pentingnya untuk melakukan sholat di malam hari. Begitu ya. Kenapa? Diteruskan oleh Rasulullah. Alasannya kenapa? Kenapa? Fulan bin Fulan latuk sirnau, jangan banyak tidur. Terus pasti saja orang yang banyak tidur itu habis waktunya. Sedangkan modal hidup kita ini raksu malika adalah waktu kita, modal kita adalah waktu dan hidup jam waktu kita tadi. Modal kita hidupnya apa? Waktu. Mun banyak kuring berarti habis waktu. Bahkan di dalam kesempatan yang lain Bidayatul Hidayah Imam Ghazali mengkategorikan, nah di sini kalau pembuahan nikah nema umpati istilahnya lah lawan perkataan seseorang 24 jam tuh kuring 8 jam aja sehari jadi sidin lah. Itu dikalikan sidin. Kan ada yang menganjurkan tidurlah sehari semalam 8 jam. Coba kami hitung di sini 8 jam kali rata-rata umur manusia 60 tahun. 8 jam kali 60 tahun kurang lebih 20 tahun gesan guring ikam aja. Kemana lagi umur? Begitu ya. Nah maka orang-orang salehin itu tidak mau waktunya 20 tahun itu sia-sia. Dipakailah, digantilah dengan makin banyak perniagaannya, makin banyak keuntungannya. Apalagi ketika dia berniaga dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak pernah mengkhianati dengan perniagaan. Pasti akan beruntung berniaga lawan Allah Subhanahu wa taala. Menurut orang bisa aja bangkrut, menurut Tuhan kada mungkin bangkrut. Nah disinilah Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya fa inna katsiran naum yadak sahibuhu. Orang yang banyak tidurnya aja nanti dia akan dibangkitkan dalam keadaan fakir. Nanti kebanyakan tidur kada bahan. Dua mun sholat 5 waktunya dijaga.
Ini kusiah guring malamnya teratur, sholat 5 waktunya ada juga, makin ya fakir sama sekali. Ya, fakir di sini yang diartikan di sini apa? Qalilul thawab, sangat sedikit nanti pahala yang dia bawa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan fakir dan miskin karena ada harta. Yang disebut oleh Rasulullah di sini adalah fakir yang dia tadi itu tidak membawa pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala saat disetorkan segala pahala itu. Maka dari itu dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala sangat gamblang menyebutkannya dalam surat Al-Asr, wal asri innal insana lafi khusrin, kata Allah semuanya nanti dalam keadaan melarat, rugi semuanya. Saat kapan? Saat sudah berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala hari kiamat nantinya. Illal ladzina amanu, kecuali nak kada rugi kada melarat siapa? Illal ladzina amanu, orang yang datang lawan Allah membawa iman, kada cukup lawan iman saja, wa amilus sholihat, dan beramal saleh. Ini kada ada ruginya. Maka dia akan menjadi orang yang kaya nantinya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan kebaikan, keselamatan dunia sampai akhirat. Amin. Allahumma ikhlas. Haji tadi tempat. Ya, gerak. Ya Rabbana سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان ربك رب العزة سبحانك الله بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليه تقبل الله منكم.